مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو وہ لوگ نبی مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی مانتے ہیں، جبکہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ حافظ کہتے ہیں مہر کو، یعنی ختم نبوت کی مہر لگ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج حضور علیہ السلام کے مبارک پیشانی پر چمک رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا سنو، امت کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ جو حضور کے بعد کسی اور کو نبی مانے یا مانے تو کیا، بلکہ یوں کہیں کہ کوئی آ سکتا ہے، اگر اس طرح بھی کہے تو کافر، اس طرح بھی کہے تو کافر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت فتویٰ دیا، آپ نے فرمایا کہ جو اس سے معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے، جو اس سے معجزہ، کیونکہ نبی سے معجزے ثابت ہوتے ہیں، تاکہ نبی سے معجزے ہوتے ہیں، اس شخص سے جس نے بھی معجزہ طلب کیا وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معجزہ دکھانا یہ نبی کا کام ہے، جبکہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ لہذا غلام احمد قادیانی کون ہے بھائی؟ غلام احمد قادیانی پکا جھوٹا ہے، پکا جھوٹا تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی لعنت برسی، ایسی لعنت برسی۔ اب میں آپ کو اس کے چند واقعات بتاتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا ذلیل تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اس کتے کو ذلیل کر کے مارا۔ سنو، غلام احمد قادیانی جو تھا اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو وحی آئیے، مجھ پر وحی آئیے کہ میرے یہاں انبیاء کا چاند پیدا ہوگا، میرے یہاں انبیاء کا چاند پیدا ہوگا، مجھے وحی آئی کہ بھائی یعنی کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، وہ نبیوں کا چاند ہوگا، خدا کی شان کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی، جبکہ کہہ رہا تھا کہ میرے کو وحی آئی ہے یہ نبیوں کا چاند آنے والا ہے، چاند تو نہیں آیا، البتہ بیٹی آئی۔ اب سنو، وہ بیٹی بھی زیادہ زندہ نہیں رہی، وہ بھی بچاری بن گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، میرے سے وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اب جو آئے گا نا وہ بیٹا ہوگا، اب جو آئے گا وہ بیٹا ہوگا۔ اچھا بھائی، وہ آ گیا بھائی بیٹا، بولا انبیاء کا چاند آ گیا بھائی، اچھا بولا کیا ہوگا؟ بولا اس کے کپڑوں سے بادشاہ برکت لیں گے، ایسا بچہ پیدا ہوگا ہے میرے، ہوا ہے کہ اس کے کپڑوں سے بادشاہ برکت لیں گے، اور وہ بڑا فصیح بچہ ہوگا اور بڑی عمر پائے گا، اور اس کی بڑی شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی تھوڑے 2-4 عرصے رہا تھا، اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ بھی مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو بادشاہوں میں سے کسی نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت حاصل نہ کی۔ بادشاہ تو بادشاہ، کوئی غریب بھی اس کو کندھا دینے نہیں گیا، غریب بھی اس کو کندھا دینے نہیں گیا، بادشاہ کے خاک آتے۔ اب سنو، اب اس کے ایک جھوٹ اور سنو۔ اس خبیث نے کیا کہا؟ اس نے اپنی چچا کا بہن تھی، اس کی خوبصورت لڑکی تھی، اس نے اس کو کہا، اپنی چچا کا بہن کو کہنے لگا، سن بھائی مجھے وحی ہوئی ہے کہ ہم نے جو نا تیرا نکاح تیری چچا کا بہن کی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے، ہم نے تیرا نکاح تیری چچا کا بہن کے ساتھ کر دیا ہے، لہٰذا اس نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے حق میں دے دے، کیونکہ یہاں آسمانوں میں میرا حق ہو چکا ہے اس سے۔ تو وہ جو عورت تھی نا اس کی چچا دار، وہ اس کو جھوٹا مانتی تھی، نہیں عظیم باؤلا بغیرت ہے، خامخواہ پیچھے پڑا ہوا ہے، کہا میں تو تجھے نہیں دوں گا، تیرے جیسے بڈھے نلائی کو جس کا ہر وقت پیشاب پخانا بہتا رہتا ہے، حال یہ ہے کہ صحیح بتا رہا ہوں، اس کا پیشاب رکتا نہیں تھا، ایک دن میں 100 مرتبہ پیشاب کرتا تھا یہ۔ اللہ کی اس وجہ سے لعنت برسی تھی کہ یہ اتنا بھی قادر نہیں تھا کہ اپنا پیشاب روک لیتا، اپنا پخانا روک لیتا، اتنا بھی قادر نہیں تھا۔ نتیجہ اچھا پھر اس نے کہا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں نہیں کی تو یہ 2.5 سے 3 مہینے میں اس کا شوہر مر جائے گا، 2.5 سے 3 مہینے میں اس کا شوہر مر جائے گا، تو کسی کے ساتھ شادی کر دی۔ اس نے کہا چل بھاگ جھوٹے، میں تجھے نہیں مانتی۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی مسلمان مرد کے ساتھ کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، وہ بچہ جو اس کا شوہر تھا وہ بالکل نہ مارا، اللہ نے اس کو اولاد دیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ 3 مہینے میں مر جائے گا، وہ کوئی 3 مہینے میں نہیں مرا بلکہ وہ جیتا رہا۔ اسی طرح جو ہے اب اس کی اور سنو، ایک مرتبہ جو ہے تعاون آ گیا ہندوستان کے اندر،
ताउन जो है एक मरज होता है, इसके अंदर जो है फौरी तौर पर अमवात होती है। जैसे कोरोना का हम सुनते हैं भाई कोरोना खतरनाक है, ये है वो है। बहरहाल कोरोना का खतरनाक नहीं था, अलबत्ता ये कि ताउन जो होता है बहुत खतरनाक होता है। इतनी तेज़ी के साथ मौतें होती हैं, जैसे एक बंदा उठा जूता पहनने के लिए भी उसने एक जूता पहना है, दूसरा जूता नहीं पहना, ताउन आ गया, बंदा मर गया। दूसरा जूता पहनने से पहले मर गया। इतनी तेज़ी के साथ अमवात होती हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर अमवात होने लगी। अब हुआ ये कि लोगों ने, अब इसके मानने वाले थे चेले चपाटे, उन्होंने कहा कि ताउन आया हुआ है, कोई दवा वगैरह दो ताकि मर से बचे। तो अब एक हिंदू का बच्चा था जो उसके पड़ोस में रहता था, अब उस हिंदू के बच्चे को जो ना वो मर्ज हो गया। अब हुआ ये कि इसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास लेकर आओ, मैं ठीक करता हूँ। इसने उसको पता नहीं कौन सी ऐसी दवाई दी, वो बच्चे ने दवाई खाई, बच्चा मर गया। तो ठीक होने के बजाय बच्चा जा बाहर भी हो गया। अब वह हिंदू उसके गले पड़ गया कि तूने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया, उसने इस पर केस कर दिया। अब फिर काफ़ी दिनों तक जो ना ये जेल की ही, यानी कि काफ़ी दिनों तक जो है ये अदालत में ही घसीटता रहा उसको। अच्छा, इसी तरह इसने बहुत सारे ऐसे झूठ बोले अल्लाह की पनाह। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार किया, इसने हज़रत इब्राहिम की नबूवत का इनकार किया, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार किया। इसी तरह ना जाने कितने कितने कुफ्रियात इसने बके। इसको जहन्नम में जाने के लिए इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि इसने अपने आप को नबी बताया। लेकिन फिर भी ये कमबख्त यहाँ रुका नहीं, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ईमान ले लेता है तो शऊर भी ले लेता है। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की, इसके साथ साथ दीगर अंबिया किराम की शान में गुस्ताखियाँ करने लगा, हत्ता की गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर ऐसा गज़ब फरमाया, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 मरतबा तो उसका पेशाब निकलता था, पखाना निकलता था, हर वक्त पखाने में रहता था। इसका ये आलम था। नतीजा ये निकला कि इसके जिस्म से इतना पेशाब पखाना निकला कि बिल्कुल निढाल हो गया। और जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म इस पर आया ना मौत का, तो उस वक्त ये क़ज़ाए हाजत के लिए वाशरूम में बैठा हुआ था और आंखों से नजर कुछ नहीं आता था, हाथ पाँव ने काम करना बंद कर दिया था, हत्ता के उसी गिलाज़त में लिथड़ के मारा गया। जब लोग गए उसको तलाश करने में, कहाँ चले गया, पता चला वाशरूम के अंदर था, मरा हुआ पड़ा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर ऐसा गज़ब नाज़िल फरमाया, और ये बिल्कुल जो है गंदगी की हालत के अंदर वहीं पड़ा रहा। याद रहे, मैं आपको एक बात को बताऊँ कि देखो, पहले ऐसे पक्के वाशरूम नहीं बने होते थे। दूसरी बात ये कि नल नहीं होते थे, मोटरें नहीं होती थी कि पानी आ रहा है, ये तो होता था बस खाली घर बना हुआ था, उसके अंदर तो जाके बहुत बड़ा क्या करते थे, वो बहता थोड़ी था वहाँ से वो बहता नहीं था, वहीं पड़ा रहता था। फिर उसका तरीक़ाकार था, फिर गाड़ी आती थी वो सारा उठा के लेके जाती थी। ये तरीक़ाकार था पहले, यानी कि बाथरूम जो है ना इस तरह जाया जाता था, ऐसे नहीं थे बाथरूम। तो वो 100 मरतबा जब गंदगी करता होगा, ना जाने कितनी गंदगी वहाँ फैली होगी। हत्ता के लोगों ने लिखा कि उसके कमरे से हवा बदबू आती थी, उसके जिस्म से हवा बदबू आती थी, उसके अपने घर वाले उसके बाद नहीं जाया करते, उसके घर वाले उसके बाद नहीं जाते थे, बदबू की वजह से जा नहीं पाते। हत्ता के वो बदबू में ही सन के वाशरूम में गंदी मौत वो मारा है। अल्लाह तबारक व तआला इस पर लानत हो। ये इतना खबीस था। अच्छा, इसकी टांगें भी टेढ़ी थी, आंखें भी इसकी सही नहीं थी, आंखों से भी तो सही नजर नहीं आता था, कानों से भी ये सही सुन नहीं सकता था। इसकी बहुत, यानी कि ये जिस्मानी तौर पर भी इंतहाई जो ना बदगुमा किस्म का इंसान था। इसको जो है अंग्रेजों ने नबी बनाकर खड़ा किया था मुसलमानों को फितने में मुब्तला करने के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, लोगों ने जो है पैसे दे देकर इसके चेहरे चपाटे खड़े कर दिए, इसके चेहरे खड़े किए। लोग ये हुक्म, यानी कि कमजोर मुसलमान, जाहिल मुसलमान सिर्फ थोड़े पैसों के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, बाहर बैरून मुल्क में अच्छी नौकरी के लिए कादियानी बनने लगे। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कितने लोगों ने जो है अपना दीन और ईमान खो दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। आज भी जो है कादियानी है दुनिया भर में, यानी कि कोशिश इनकी ये होती है कि ये तबलीग काफिरों पर नहीं करेंगे, तबलीग किस पे करेंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों पर करेंगे, कि किसी तरह इनको, यानी कि मुसलमानों के अंदर फितना फैलाया जाए और मुसलमानों में जो है इंतशार फैलाया जाए और मुसलमानों के अंदर जो है खून रेसी फैलाई जाए। इनकी इतनी कोशिशें हैं कि पाकिस्तान का और दीगर मुस्लिम ममालिक का अमन तबाह करने के लिए कि जितनी कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको गारत करे। यकीन करें, पाकिस्तान में जितने भी बदमाश किस्म के लोग हैं, पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द किस्म के लोग हैं, उन सबको सपोर्ट करने वाले कादियानी किसी न किसी तरीके से यही सपोर्ट कर रहे होते हैं।
اب دیکھو 7 ستمبر کو کیا ہوا بھائی، یہ باتیں تھوڑی کڑوی ہیں لیکن آپ کو سیدھی بات بتا دیتا ہوں. دیکھو 7 ستمبر کو یہ ہوا بھائی، ہماری پارلیمنٹ نے